केते जोरे वर्षा हेउची एमिति लागुची एबे ही आम घर भांगी जीव आउ किछि दिन परे मु आम घर मरामती करिथांती हेले ता आगर एते जोरे वर्षा आरंभ हेइजिबो के जानिथिला। अरे अरे आम घरटा गोटे पटको ढली गलानी मारी शीघ्र आसे घर बाहर जीवा। जेमिति चढ़ई ता झील को धरी घर बाहरी गला तांको घर भांगी गला। माँ ए सब कौन एई गला आम घर तो भांगी गला एबे आमे कौन करिबा एते वर्षा रे आमे कोठी रहिबा मते ना भारी डर लागुची। तो जम्मा भी डरनी रे माँ मु तो पाखरे अछि ना किछि समय पर सकाळ हेइजिबो तापरे मु आम रहिबार व्यवस्था करिनेबी। एमिति से राति बीती गला। परदिन सकाळे माँ चढ़ी घर तैयारीबा पाई मजबूत काठ खोजिबाकू गला। अरे आज मु जंगल सारा खोजी सारिलिनी हेले कोठी भी मजबूत काठ पाइलिनी एबे घर केमिति बनेबी। ए कोन एठी तो गोटे अंगूर घर अछि ए घरटा कहार हेइ पारे आख पाखरे तो केही भी देखा जाउ नाहंती मु घर भीतर को जाई देखे जना पड़िबो ए घर कहार। बा ए अंगूर घर भीतर तो अनेक सुंदर हेइची ए घर को देखि लागुची ए घरे केही भी रहु नाहंती ता माने कोन भगवान मो उपरे दया करी मते घर देइचंती से जा भी हो मते रहिबा पई एक घर मिली गला एबे अंगूर घर मो पिला मान पाखको नहीं जाए। तापरे चढ़ी गोटे ठेला गाड़ी आनी अंगूर घर को ता ऊपर रखिला। सेते बेले काउर स्त्री सेठारे आसी पहुंचिला। ए कौन चढ़ी तू ए अंगूर घर कुआडे नहीं जाउचु ए अंगूर घर मोर मु ए घर को नेबी। चुप कर काऊ तू मिछ काहे कहूचु मु जाने ए घर तोर नुह ए घर को मु आग देखिथिली मु काठ काटिया पे जंगल भीतर को जाइथिली भाबिथिली काठ काटी सारिला परी ए घर को मो सांगरे नहीं जीबी सेई भीतरे तू आसी मो अंगूर घर को चोरी करी नहीं जाउचु तोरे साहस तो कम नहीं। मु जाने काऊ तू ए सब मिछ कथा कहूचु तोर तो घर अछि ए घर नहीं तू कौन करिबू गत कालीर वर्षा रे मो घर भांगी गला सेति पई मु ए घर नेउची ए घरे मु आउ मो झियो रहिबू। ना ना मु ए घर चढ़ी को देबिनी निश्चय ए घर जादूर ए घर भितरे अनेक धन संपत्ति थिबो नहले एमिति को अंगूर घर एठा को केमिति आसीबो। कौन हेला काऊ कौन एते भाबुचु मो रास्ता छाड़ी मु घर को जीबी मु कहली ना ए घर मु तते देबिनी ए अंगूर घर को मु नेबी जदी न देबो देखे एबे मु तो सह कोन करिबी। तू एठाकू काहे आसिलु तो माँ सह मिसी मो सह लड़ाई करने को चली आसिलु। मारे तू एठाकू काहे चली आसिलु ए काउटा जमा भी भल नुह केते बेले नहले से तो ऊपर हाथ उठै देबो। कौन हेला मु भल पक्षी नुह मते मारी मो मुंड फटै देई मो नारे कहूचु मु एबे मो स्वामी को एकथा कहि देबी मो मुंडरू रक्त बाहर करिचु ना यार शास्ति तो पाई के रहिबू। काहे तुम्हें काऊ आंटी को सह लागुथिल तुम्हें तो जानो ए काऊ आंटी केते मिछ कथा कहंती से जदी तुमरो किछि क्षति करि देबे। अरे झियो ए काऊ सह जदी मु लड़ाई करि नथांती आज भी आमे रहिबा पई घर पाई नथांती से काऊ जहा करछि करू मु ताको जमा भी डरी के रहि परिबिनी। तापरे माँ झियो मिसी से अंगूर घर को नहीं सेठू चली गले। सेपटे काऊ ता स्वामी पाखरी पहुंची कहिला अरे देखो ना से चढ़ी केमिति मते पिटी मो मुंडरू रक्त बाहर करि देइची। ए तो कोन कहूचु ए सब केमिति हेला मोर किछि भी दोष नथिला तथापि से चढ़ी रागी कि मो मुंड फटै देला तुमे ताको जमा भी छाड़ीबनी। कोन हेला से चढ़ेर एते साहस मो स्त्री रो मुंड फटै देइची मु ताको जमा भी छाड़ीबिनी ताको एमिति शिक्षा देबी से आ काहाकू भी पिटी परिबनी। बापा तुमे माँ कथा सुनी रिनू आंटी को शास्ति देबा को चाहुच मु जाने रिनू आंटी बहुत भलो से मो सांग कुनीर माँ से केबे भी काहाको पिटंतीनी मते तो लागुची माँ ही आगो रिनू आंटी के सह लड़ाई करिथिबे। एई बदमाश तू मो झियो ही मो नारे बापा को कहूचु तोर कोन तो माँ ऊपर जमा भी विश्वास नहीं आ पदे किछि कहबो तो मारी की तो दांत भांगी देबी। मु तो सत कथा कहूची माँ
ତୁମେ ମତେ ପିଟିଲେ ବି ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବିନି। ଦେଖୁଛି ସେ କୁନି ସହ ମିଶି ତୁ ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଗଲୁଣି। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଗ ସେ ଚଢ଼େଇ କଥା ବୁଝି ସାରେ, ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅନେକ ରକ୍ତ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଶୁଣୁଛ, ଆଗ ମତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଅ। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ଆଗ ତତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଏ, ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ବାପା ମା ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବିନି। ଆମ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବାଙ୍କ ସହ ସାଥ ଦେବା ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ସହ ସମାନ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ମା ମା, ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଯାହା ଡରୁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା। ସେ କାଉ ଆଣ୍ଟି ତୁମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କାଉ ଏତେ ରାଗ ରଖିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ପାରିଲିନି, ନହେଲେ ତାକୁ ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଘର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଉ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା। ମା ଚିକି, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ତାପରେ କାଉ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମକୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଘର ଦେଲାନି ନା, ଚାଲ ଆମେ ତା ଅଙ୍ଗୁର ଘରକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳିଦେବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏବେ ଅନେକ ରାତି ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ଯାଇଥିବେ। ଏଇଟା ଭଲ ସୁଯୋଗ, ଚାଲେ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ମଶାଲ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଅଙ୍ଗୁର ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁର ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏ କଣ କରୁଛ ତମେ ମାନେ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଢ଼େଇ ଘରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲ? ସେ ତମ ମାନଙ୍କର କଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ଏ କଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି? ତମେ ମାନେ କଣ ଶୋଇ ନଥିଲ? ନା, ଆମେ କେହି ବି ଶୋଇ ନଥିଲୁ। ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ତମମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଜଗିଥିଲୁ। ନା ନା, ତମେ ମାନେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। କଥା କଣ କି, ଇଏ ମାନେ କଣ ମାନେ ମାନେ ହେଉଛ? ଆଜି ଚଢ଼େଇକୁ ରାଗ ରଖି ତମେ ମାନେ ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଆସିଛ। କାଲି ଆମ ଉପରେ ବି ତ ରାଗ ରଖି ଆମ ଘରେ ବି ତ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିପାରିବନି। ଆଜି ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ନା ନା, ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରନି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଘରଟା ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଘର। ନହେଲେ ତମେ ମାନେ ହିଁ ଭାବୁନ ଅଙ୍ଗୁରରେ କଣ ଘର ତିଆରି ବା ସମ୍ଭବ? ଏ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଘର ଉଠେଇ ଆଣିଛି। ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଘର ଯଦି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ, ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଘରକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳିଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କାଉ ଏପରି ମିଛ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏ କଣ, ଏତେ ରାତିରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇଛ କାହିଁକି? ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଘର ମୋର, ମୁଁ ଏ ଘର ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଛି। ବର୍ଷାରେ ଯାହାର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଫଳ ଘର ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୋର ଏକ କାମ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଘରକୁ ରଖି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା କରି ପାରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇ କାଉ ଏ ଘରକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଦୁଇ କାଉ ପ୍ରତି କଥାରେ ମିଛ କୁହ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶାସ୍ତି ଦେବି। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ପଠେଇବି, ଯେ ଯାଏଁ ତମେ ମାନେ ନ ବଦଳିବ, ସେ ଯାଏଁ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ଏମିତି କହି ପରି ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ତା ଶକ୍ତିରେ ଅନେକ ଦୂର ଏକ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଦେଲା। ଦୁଇ କାଉ ସେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ସେପଟେ କାଉ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶିଖୁଥିଲା। ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ ଫୁଲ, ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜର ଫୁଲ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କାଗଜ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ବାଃ, ତୋ କାଗଜ ଫୁଲ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏସବୁ କଣ ତୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛୁ? ନାଇଁ ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି, ଏ ସବୁ କାଗଜର ଫୁଲ ମୋ ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କାଗଜରେ ଫୁଲ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ମାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ମା ଯିବା ପରେ ଘରେ ଥିବା କାଗଜ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ବି ପାଉଛୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଖାଇବା କିଣି ଖାଉଛୁ। ଆରେ ଆରେ, ସତରେ ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରୁଛ। ଚିନ୍ତା କରନି, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମତେ ଦୁଇଟି କାଗଜ ଫୁଲ ଦେ।
ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେବି। ତାପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ମିଟୁକୁ 2ଟି କାଗଜ ଫୁଲ ଦେଲା। ମିଟୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାଗଜ ଫୁଲ ଧରି ପୁଣି ବିକିବାକୁ ଗଲା। ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ ଫୁଲ, ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜର ଫୁଲ। ମା ଦେଖ, କୁନି କାଗଜର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମତେ ବି ଗୋଟେ କାଗଜର ଫୁଲ କିଣିଦିଅ ନା। ଆରେ କାଗଜର ଫୁଲ ନେଇ ତୁ କଣ କରିବୁ? ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ବାଜିଲେ କାଗଜର ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମା, ମତେ ଯଦି କାଗଜ ଫୁଲ କିଣିଦେବନି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଓହୋ, ଦେଖୁଛି କାଗଜର ଫୁଲ ନ କିଣିଦେଲେ ଏ ଝିଅଟା ମତେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଦେବନି। ଚାଲେ, ମୁଁ ତତେ କାଗଜର ଫୁଲ କିଣିଦେବି। ହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେ କୁନିକୁ ବାକିରେ କାଗଜ ଫୁଲ ମାଗିବା। ଏ କୁନି, ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ? ହଁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆସିଗଲି। କଣ କାଗଜ ଫୁଲ କିଣିବ କି? ହଁ, ମତେ ଗୋଟେ କାଗଜର ଫୁଲ ଦେ। ଆରେ ଶୁଣୁ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି, ପରେ କେବେ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। କାଉ ଆଣ୍ଟି, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଗଜର ଫୁଲ କେମିତି ଦେବି କହିଲ? ତୁମେ ତ ଜାଣ, ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ତିଆରି ଥିବା କାଗଜ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଖାଇବା କିଣୁ। ବାସ୍, ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କାଗଜର ଫୁଲ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ଅପମାନ ଦେଉଛୁ? ମୁଁ ତ କେବଳ ଟଙ୍କା କଥା କହିଲି କାଉ ଆଣ୍ଟି, ତୁମକୁ ଅପମାନ କେତେବେଳେ ଦେଲି? ଆରେ ଦେଖ, ଏ ଝିଅ କେମିତି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛି। ତ ମା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛି? କାଉ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ବଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ମୋ ମା ବିଷୟରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବ। ମୋ ମା କେତେ ଭଲ ଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ମୋ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ କାଗଜର ଫୁଲ ଦେଇପାରିବିନି। ଦେଖିଲୁ ଝିଅ, ଏ କୁନି କେମିତି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ କାଗଜର ଫୁଲ ଦେବନି କହି ଚାଲିଗଲା। ହଁ ମା, ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି। ସତରେ ଏ କୁନିଟା ଭାରି ବଦମାସ। ମା, କିଛି ଏମିତି କରନ ଯେମିତି ଏ କୁନି ଆଉ କାହାକୁ ବି କାଗଜର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି। ସେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ଏ କୁନି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣୁ। ଏମିତି କାଉ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କୁନି ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ସେପଟେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ କୁନିକୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ଏଇ ତ ଆଗରେ ଏକ ନଦୀ ଅଛି, ଯାଏ ପାଣି ପିଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁନି ତା କାଗଜ ଫୁଲ ଝୁଡ଼ିକୁ ନଦୀ ଉପରେ ରଖି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଉ ତା ଝୁଡ଼ିକୁ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କୁନିର ସବୁ କାଗଜ ଫୁଲ ପାଣିରେ ଭାସି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ମୋ କାଗଜ ଫୁଲ ଝୁଡ଼ିକୁ ନଦୀକୁ କିଏ ଫିଙ୍ଗିଲା? ମୋର ସବୁ କାଗଜ ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ ବିକ୍ରି କରିବି? କିଏ ମୋ ସହ ଏମିତି କଲା? ଏ କଣ? କାଉ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଚିକି ଏଠି? ତା ମାନେ ଏମାନେ ହିଁ ମୋ କାଗଜ ଫୁଲ ଝୁଡ଼ିକୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲ। ଦେଖିବ, ତମ ମାନଙ୍କର କେବେ ଭଲ ହେବନି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଘରକୁ ଖାଇବା କେମିତି ନେବି? ଆରେ ହଁ, 2ଟି କାଗଜ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇଯାଏ। ଅଙ୍କଲ, ମତେ ଗୋଟେ ବରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ କୁନି, ତୋର ତ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି ନା? ତୁ ଗୋଟେ ବରା କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ବରା ନେଇଯା, 2 ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଖାଇବ। ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, 2ଟା ବରା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମତେ ଗୋଟେ ହିଁ ବରା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବରା କିଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣି, ତୁମ ମା ଯିବା ପରେ ତମେ 2 ଭଉଣୀ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବରା ତତେ ଫ୍ରିରେ ଦଉଛି। ଏଇ ନେ, ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ତୁ ଯା, 2 ଭଉଣୀ ମିଶି ବରା ଖାଇବ। ମା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସେ କୁନି ଆମକୁ କାଗଜ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା ନା, ଏବେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବି କାଗଜ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି। ମା, ସେପଟେ ଦେଖ, କୁନି ଗରମ ଗରମ ବରା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏବେ ତ ବରାର ଦାମ ବଢି ଯାଇଛି। ମତେ ବି ଆଜି ବରା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ମା, ତୁମେ କୁନିଠୁ ସେ ବରା ନେଇ ଆସ ନା, ମୁଁ ଖାଇବି। ତୁ ବରା ଖାଇବୁ ତ? ରହ, ମୁଁ ଏବେ କୁନି ପାଖରୁ ସେ ବରା ଆଣିଦେଉଛି। ତମେ ମାନେ ଏଠି? ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ କହୁଛି।
ସକାଳେ ତମେ ମାନେ ମୋ ସହ ଯାହା ବି କଲ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବିନି। ହଁ, ଆମେ ଯେମିତି ତୋ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମରି ଯାଉଛୁ। ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଶୀଘ୍ର ତୁ ଧରିଥିବା ସେ ବରା ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଦେ। ନା, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବରା ଦେବିନି। ଏ ଦୁଇଟି ବରା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଖାଇବୁ। କଣ ହେଲା, ତୁ ମତେ ବରା ଦେବୁନି? ତୁ ନଦେଲେ ବି ଆମେ ତ ପାଖରୁ ଛଡେଇକି ନେଇଯିବୁ। ଏମିତି କହି କାଉ ଆଉ ତାର ଝିଅ କୁନି ପାଖରୁ ବରା ଛଡେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ବରା ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସିନା ଉପାସରେ ରହିଯିବି, ମୋ ଭଉଣୀ ରହିପାରିବନି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ମୋ ବରା ଛଡେଇ ନିଅନି। ମତେ ମୋ ବରା ଫେରେଇ ଦିଅ। କାନି କୁନି, ଆଉ କାନି। ତୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମତେ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ କଣ ଆମ୍ବ ଗଛ? ତୁମେ କଥା କହୁଛ? ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଆମ୍ବ ଗଛ। ମୁଁ କଥା କହିପାରି। ମୁଁ କେବେ ବି କାହା ସହ କଥା ହେଇନି। ହେଲେ ଆଜି ତୋର କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ତୋ ସହ କଥା ନ ହେଇ ରହିପାରିଲିନି। ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ତ ଖାଇବା ଛଡେଇ ନେଇଗଲା, ଦେଖିବୁ ତାର କେବେ ଭଲ ହେବନି। ଗୋଟେ ଅନାଥ ଛୁଆ ସହ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମେ ଏତେ ସବୁ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ଦେଖେ। ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ଏବେ ଏଠି ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବ ନେ। ଗୋଟିଏ ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ ରଖିଦେବ। ସକାଳେ ତମେ ମାନେ ତାର ଯାଦୁ ଦେଖି ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବ। ଗଛ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଉପାସରେ ରହିବୁନି। ଦିଦି, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତୁ ଖାଇବା ନ ଆଣି ଏ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ଏ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ କଣ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ? ଓ, ଏଇ କଥା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଦିଦି। ମୁଁ ପୁରା କଥା ନ ଜାଣି ତତେ କଣ କଣ ସବୁ କହିଦେଲି। ଆମର ମା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାଉ ଆଣ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ସେ କାଉ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି କଥା ହେବାନି। ଦେ, ମତେ ସେ ଫାଳେ ଆମ୍ବ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇନେବି। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ ଫାଳ କରି ଖାଇନେଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ, ଦିଦି ଦେख देख, ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଆମ୍ବକୁ ଚାଲ ବାହାରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖିବା ସେ କଣ ଯାଦୁ ଦେଖାଉଛି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଏ ଆମ୍ବ ଏବେ ନୁହଁ, ସକାଳେ ଯାଦୁ ଦେଖେଇବ। ଆମେ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆମ୍ବକୁ ଘର ବାହାରେ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଧରାତିରେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆମ୍ବଟି ଏକ ଘର ପାଲଟିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଦିଦି देख देख, ଆମ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଘର ଅଛି। ହେଲେ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆମେ କାଲି ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଏଠି ରଖିଥିଲେ, କାଇଁ ଏବେ ତ ସେ ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବକୁ ହିଁ ଘର ଦେଇଛି। ତା ମାନେ ସତରେ ସେ ଆମ୍ବଟା ଯାଦୁର ଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଆମ୍ବ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆଉ ନ ରହି ମୋ ଘର ଭିତରେ ରୁହ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା କିଣି ଖାଇବ। ଏବେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଯେମିତି ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ଖାଇବା କିଣି ଖାଇଲେ। ଦିନେ କାଉ କୁନିର ଆମ୍ବ ଘରକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ କୁନି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମା କୁନି, ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଘର କିଣିଲୁ? ସତରେ ତୁମ ଆମ୍ବ ଘରଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମତେ ବି ଟିକେ କହ, ତୁ ଏସବୁ କେମିତି କଲୁ? ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ୟାଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଦେବି, ଇଏ ଯାଇ ଯାଦୁର ଆମ୍ବ ଗଛର କ୍ଷତି କରିବେ। ନା ନା, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବିନି। କଥା କଣ କି ଆଣ୍ଟି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନା ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣି ଏ ଆମ୍ବ ଘରକୁ ତିଆରି କରିଛି। କଣ ହେଲା? ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି? ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କାଉ ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ପାଇଲା। ଆରେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯାହା କଥା କୁନି କହୁଥିଲା। ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାହେଲେ ସେ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଅଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କଳସୀ ନେଇ ଆସେ।
କାଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯେମିତି ପଶିଲା ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକ ହିଂସ୍ର ବାଘ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କୋଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବାଘ ଶୋଇଛି। ଏ ବାଘ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଏ, ନହେଲେ ବାଘ ମତେ ଖାଇଦେବ। ଏମିତି ସେ କାଉ ସେଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସେ ଯାଇପାରିଲାନି। ତାର ଶବ୍ଦରେ ବାଘର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଯେମିତି କାଉକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା।